Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli televizor qarawchilar, efirda fikir topshiruvi. Biz әлеге studiyada o'zimizga ko'rkam fikrdoshlar izlaymiz. Ikki shaxs, ikki fikir, natijasi topshiruv davomida belgili bo'lar. Bugungi topshiruvda qatnashanlar dunyo fikrini taqdim etdi. Muhammadiya madrasasini tamomlagan populyar ijrochi Romil Hayratdinov. Xayrli kun Romil. Xayrli kunlar. Assalomu alaykum. Şundapda wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Senin bilen hayırlı gün divisionleştirgem әле assalamu alaykum çünkü ikisine de layık dünya konağı bugün. Allahu şükür. Menimçe assalamu alaykum desek de hayırlı günning de birinde hayırlı yok. Bek ko'rkam, bek motor hayırlı gün. Biz bütün adam balasına, milletdaşlarımızga, qardoshlarımızga agar da kunning hayırlısını tilib ekan, demak Alloh bersa ko'rkam bo'lar. Albatta islom salami bilan assalomu alaykum deb aytsak, ko'rkam bo'lar, motor bo'lar. Ansı tag'in da shabrak bo'lar. Amin. Şolay bo'lsin, rahmat Ramil. Dini fikrini taqdim etdi. Topshiruvimizning doimiy diniy eksperti, markazimizning Rustam Mashiti imom xatibi ham shu loyiq Muhammadiya madrasasining tarbiyachisi Ismoil Hazrat Bekkenin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Hazrat. Va alaykum assalam va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kun. Tarbiyachi bo'lish vazifasi necha kerak? Allohga shukr, o'ng'ayli. Ko'ngilga xush kela. O'zimizga da tarbiya istala, chunki tarbiyani o'rgatirga kerak bit bolalarga da hamda eng yaxshi tarbiya o'rnak bo'lib turadi. Yaxshi o'rnak. Nechik siylashasing, ko'z qarash, yurishing, kiyiming. Mana shu albatta ishki ko'ngiling, nimdey ko'ngil bilan kelasiz madrasaga. Hamda albatta shogirdlar bilan aralashgan vaqtda hatto nechik tovushini qo'yib siylashasing ular bilan. Dekat, ustan siylashasingmi, qardoshlarcha siylashasingmi, ota bilan o'g'il bilan siylashgan yoki bir qardosh hamda alang shekilli bilan siylashim ekan. Buni albatta shulda butunisi u menga yaxshi yoqdan, o'ng'ayli yoqdan ta'sir etadi. Amin. Eğer şunday Allah'a şükür, elhamdülillah degan noktada topshiruvimizning tevgi tanishuv ilishini oyoq basaylik. Tanishuv ilishini boshlab jiberamiz. Hurmatli fikrdoshlarimiz Romil, Ismoil Hazrat, tanishuv ilishinde hurmatli fikrdoshlar yanasha o'tirgan fikrdoshning ish tarmog'ina o'z munosabatini bildirib ketarga tegish. Romil yanashada muhtaram imom hazratimiz, Ismoil Hazrat Bekkenin o'tira dinga bugungi kunda munosabating nendey ekanini rahim etib so'ylab ketmasin. Dinga munosabatim Allohga shukr bolachaqdan bikda o'ng'ay. O'zim endi 12 yoshdan dinde, etiyanining unda bo'yicha tugul, o'zim mana o'z tilagim bilan Allohga shukr 12 yoshda eng birinchi men Qozon shahrida o'rnashgan Madina masjidine borgan edim. O vaqtda G'ilmulloh hazrat Alisan sog' edi, o'rinjanatda bo'lsin. Bek motor, bek ko'rkam masjid tuzgan edi. Shunda endi hazratlar, imomlar, bizni ustozlar o'qitdilar, bilim berdilar. O vaqtda Niyaz hazrat bizga bilim berdi. Shulay endi hozir Shamil masjidida imom xatib bo'luvchi Mahmud hazrat Sharafiddinda o vaqtda anda o'qita edi. Andan so'ng endi shu 12 yoshdan boshlab madrasa masjid yo'llarida yurgach, o'zimda har vaqtda, nechikdir o'sgan vaqtda hazrat bo'lasim kelaydi, imom bo'lasim kelaydi. Turmush albatta boshqacha yo'l yo'naltdi, ammo lekin hazratlarga men har vaqtda munosabatim bek o'ng'ay. Nik desangiz, chunki ular darsdan da bek zo'r xizmat qo'yalar. Chunki adam bolasin xalqni, berekda bizning totar xalqin dinga yo'naltib, dinga olib boru jenglardan tugul. Allohga shukr, ularning ishlari bekda o'ng'ay ekanini boribizda ko'ramiz. Nik desak, masjidlarimiz ko'p, eng muhimi masjidlarimizda yurishlar ko'p, shunsa shotlandira, shunsa seyindira. Naq bizning millatdoshlarimiz yildan yil orta. Ilk betinde aytalar edi, mana masjidlarda bizning O'rta Osiyodan kelgan ko'proq kishilar deb men u fikr bilan rizolashmayman. Berakda bizni Qozonda hozir endi 90% desak bo'lar, 90% o'zimizning millatdoshlar, Allohga shukr. Ol balki boshqa regionlarda O'rta Osiyo kishilardir, ammo lekin bizda mana Allohga shukr bizning tatar hazratlarining muftiyatimizning xizmati ko'rina. Hurmatli hazratimiz, Romil shug'ullangan yer, muzika san'atiga munosabatingiz nendey ekan? Rahmat deb javob berib ketmasizmi? Sizga yer javob berga to'g'ri keladi bu savolga. Topshiruvda. Bizning ko'nglimiz san'at bilan, yer bilan. Chunki
Дин мәсьәләсе ул әлбәттә рух. Ул безнең тормышыбыз. Без дингә нигезләнеп барча тормышыбызны, фикеребезне туплыйбыз. Шул ук вакытта безнең үзебезнең милләт дигән мәсьәлә бар. Һәм дә безнең телебез, моңыбыз, һәм дә ул җыр сәнгатендә, сәхнә сәнгатендә чагыла. Әлбәттә без күргән җырлар, ишеткән җырлар, күргән артистлар ул безнең күңелебезгә хуш килә торган артистлар. Әгәр дә хуш килмәсә, без аны карап кына тормыйбыз. Шунысы бар. Һәм дә ассызыклап китәсе килә, бары татар җырында тәрбия мәсьәләсе күтәрелә. Әлбәттә мәхәббәт мәсьәләсе күтәрелгән вакытта аны мәхәббәт гаилә эчендәге мәхәббәт турында, теге яктылыкка алып бара торган мәхәббәт турында җырланыла. Ватан турында, ана хакы, ата хакы турында, хезмәт мәсьәләсендә. Шушы җырлар безнең халкыбыз арасында яши, һәм дә алар алга сөрелә. Һәм дә минемчә, бу җырны язучылар да, җырны танаучылар да, җырны башкаручылар да дингә якын булу сәбәбеннән. Шушы асыл нигездә аларга менә әтидән, әнидән, әби, бабайдан кергән тәрбия мәсьәләсе. Һәм дә әлбәттә ул безнең татар халкыбызга хас булган бик мәдәниятле фикер, үзенә карата бер горур рух сәбәбендә дип тә фикер китерәм. Шуңарда әлбәттә безнең халкыбызда җыр булырга тиеш, яшәргә тиеш. Шуның белән без күңелебезне күтәрәбез, ашабыз бәйрәм вакытында һәм әлбәттә сагыш булган вакытта да җыр тыңлап, үзебезнең яшьлегебезне, ватаныбызны, үткән гомеребезне искә төшереп куябыз. Әлбәттә җыр ул безнең күңелебезгә кирәк. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр, бер-берегезнең эшчәнлегенә, тармагына зур хөрмәт белән бәя бирдегез. Хәзер акрын гына тапшыруыбызның төп өлешенә, фикерләшү өлешенә күчик әле. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләр, бүгенге тапшыруга 2 мәдрәсә үткәне булган, мәдрәсә эшчәнлеге булган кунакларыбызны чакырганбыз икән. Мин инде бүгенге фикер тапшыруның темасын мәдрәсә белем чишмәсе дип алырга булдым. Мәдрәсә гыйлеменең кыйммәте турында сөйләшеп узыйк әле бүген, хөрмәтле фикердәшләр. Шуның өчен дөнья фикерен тәкъдим итә Мөхәммәдия мәдрәсәсен тамамлаган популяр җырчы Рамил Хәйретдинов. Мөхәммәдия мәдрәсәсен тамамлап, ничек артист җырчы булып киттең? Чөнки гадәттә киресенчә була бит, дини белем алган кеше, йомшак кына әйтеп әйткәндә, сәхнәдән читләшә башлый. Менә шулай булып чыкты шулай. Мин инде әйткәнемчә шул балачактан 12 яшьтән үк дини белем алдым, Аллага шөкер. Һәм мин гомумән беркайчан җырламадым. Бары тик менә шул дини җырлар, мөнәҗәтләр, илаһилар башкара идем инде. Мөнәҗәтләр башкарып төрле бәйгеләрдә җиңүләр яулый идем. Коръән уку ярышында теге җиңүләр яулый идем. Һәм ничектер 10-11 сыйныфта укыган вакытта мәктәптә инде әйттеләр, татар егете бәйгесе була. Шунда катнашырга кирәк. Синең теге тел белү дәрәҗәсе әйбәт, әйдә сине катнаштырабыз дип. Шунда инде төрле бәйгеләрдә катнашкан вакытта, төрле ничек әйтим инде чараларда чыгыш ясаган вакытта әйттеләр, менә җырлыйсы да була, бәлки җырлап карасың дип. Менә шулай ничектер җырга кереп киттем. Әмма дә ләкин һәр вакытта мин җырлаган вакытта да беркайчан да теге мәгънәсез, нидер теге дингә капма-каршы килгән андый темада җырлар җырга тырышмадым. Без хәзер мәсәлән тормыш иптәшем белән чыгыш ясаган вакытта менә хәзрәтебезнең әйткәнчә гаилә мәсьәләсе буенча гаиләдәге булган саф, чиста мәхәббәт турында гына башкарабыз. Теге нидер хыянат, нидер анда беренче мәхәббәт, читтән күреп, кемгәдер гашыйк булып, андый мәхәббәт түгел. Нәкъ менә гаилә эчендәге булган мәхәббәт, туган халкыбызга мәхәббәт, минем туган әти-әнинең туган авылы, Буа районында Каенлык авыл турында да җыр бар. Минем төче алтын дигән шаян җырда бар. Минемчә кияү белән төче арасындагы булган әйбәт мөнәсәбәт ул дингә бернинди дә теге каршы килү юк, киресенчә дип уйлыйм мин аны. Ул кияү белән төчеләр арасы әйбәт булырга тиеш дип уйлыйм. Шуңа күрә шулай дин белән эстраданы бергә алып барырга тырышам. Хәзрәт Мөхәммәдия мәдрәсәсе тәрбиячесе Рөстәм мәчете имам хатибы эшеннән никадәр нык аерыла.
Имам Хатип ничек үзенең эшен кора бит, шунысы бар. Һәрбер мәчет үзенчә. Бар имам хатиплар, алар үзенең мәчетендә устаз. Ул көне-төне дәрес бирә, вәгазь яздыра, китапка, мәкаләләр, гәҗиткә дип әйтерлек. Бар административ эшләрне алып баручы, хуҗалык эшләрне оештыручы. Үзенә карата бер җитәкче, менеджер да булырга мөмкин. Минем өчен мәдрәсәдә эшләү ул үземә яңа бер алымнар. Үземне яңа эштә бер сынау. Һәм яшь мөселманнар арасында булу ул күңелгә катмаска ярдәм итә. Минем мәчетем зур түгел. Кайсында зур дәресләр оештырып кешеләрне җыерлык түгел. Ләкин дә менә шушыны мин үзенә карап тулыландырам Мөхәммәдия мәдрәсәсендә. Һәм дә әлбәттә шушы мәдрәсәдә эшләү, яңа алымнар, тәрбия мәсьәләсендә үземә карау, ничек балалар белән, яшүсмерләр белән үзем ничек торырга кирәк. Әлбәттә безнең мәдрәсәбездә кыз балалар да бар. Алар да безнең арабызда йөри. Аларның кырыенда узып киткән вакытта да син ничек үзәргә тиешсең? Күзеңне саклау мәсьәләсендә. Киемең нинди булырга тиеш, йөрүшең нинди булырга тиеш, шәкертләр белән сөйләшкән вакытта тавыш басымың нинди. Әлбәттә бу барча мәсьәлә ул карала һәм дә минемчә менә шушы 2 ел эшләү нәтиҗәсендә мин әйтә алам, аның үзенең беренче җимешләре күренә башлады. Әгәр дә фақат мәчеттә генә эшләсәң, әлбәттә ул мәҗлесе, ул зиярат эшләре булсын микән, ул вәгазь эшләре булсын микән. Барыбер мәдрәсә булмаса эшемдә, ул җитмәс иде минемчә. Теге тулырак белем, тулырак үземне тоту мәсьәләсендә ул миңа теге Мөхәммәдия мәдрәсәсе фақат файдаларына китерде. Рәхмәт хәзрәт, белдергән фикерегез өчен. Рамил, икенче сорауга да күчәм. Дин белән сәхнәне берләштергәнгә тамашачыларыңнан, үзеңнең мәдрәсә остазларының, сабакташларыңнан тәнкыйтьле карашлар ишетмисеңме? Дин һәм сәхнә чагышмый торган берәмлекләр дигән бәхәсләр сер түгел, байтак бит. Халык сагыннан гына белде, син намазда укыйсың икән, синең Коръән Коръәнне ишеткәнебез бар дип, аннары соң шулай сүз чыкты. Аллага шөкер, безнең бит халык бик күңелдә, безнең халкыбызда иман бар, Аллага шөкер. Шуңа күрә киресенчә уңай караш булды, әлхәмдүлилләh дип теге сакланучылар булды. Без әлбәттә аны халык өчен эшләмибез. Аллаһ ризалыгы өчен эшлибез әлбәттә. Әмма дә ләкин шундый уңай карашлар булды. Хәзрәтләргә дигәндә мине дә укыткан хәзрәтләр, таныш, бергә укыган хәзрәтләр дә әлбәттә инде алар миңа һәр вакыт әйтәләр, син барыбер теге җыр яңгыны бераз киметергә тырыш, теге башка юнәлештән барырга тырыш дип әйтәләр. Чөнки менә төрле фикерле бар. Кемдер әйтә җырларга ярый ди, кемдер әйтә җырларга ярамый ди. Мин үзем шәхсән безнең ата-бабаларыбыздан элеккеректән килгән юнәлеш буенча барырга тырышам. Безнең ата-бабаларыбыз намазында укыганнар, диндә тотканнар, шул ук вакытта баянда да уйнаганнар, гармонда да уйнаганнар дигәндәй җырлаганнар да. Шуңа күрә минемчә аның бу минем фикер, әлбәттә бу минем фикер. Бу мин үземә алган фикер һәм үзем яшәү рәвеше буларак кабул иткән фикер. Мин инде 2 дөньяны бергә алып барырга тырышам. Мәдрәсәдә уку заманы кешесенә ни өчен кирәк? Менә шушы сорауга җавап биреп китмәсме? Ничек урамдагы гап-гади кешегә мәдрәсәгә укырга керергә кирәк икәнен аңлатырга ул? Тамашачыларыбызны да кызыктырып узмассызмы шушы тәкъдим белән? Хәзерге вакытта мәдрәсәләр кабул итә үзенә укуга шул балаларның кайсылары хәтта тулы урта белемнәре дә булмаса, 9 класстан тамамлап килсәләр, ягъни бала килеп белем ала. Шушы вакытта кайчан ул тәрбия мәсьәләсенә. Әгәр дә бу бала чагаларын кулларсак, әлбәттә әти-әниләр өчен иң беренче бу белем дә инде әлбәттә. Ләкин минемчә тәрбия мәсьәләсе. Бездә көндәлек күтәрелә шундый фикер,
балаларыбыздың тәрбиясы турында. Мәдрәсәдә балалар динне өйрәнеп кенә түгел, әле өстәмә остазлар белән аралашу, үзеннән өстенрәк булган курсташлары, өлкәнрәк курсташлар белән аралашу нәтиҗәсендә аларның тәрбия, мусульман мөхитендә яшәү тәрбиясе тәрбияләнә. Һәм дә инде әлбәттә шуның белән бала 3 ел яки 5 ел мәдрәсәне тәмамлау нәтиҗәсендә ул үзенең кеше булык шәхеслеген туплый башлый. Әгәр дә кичке мәдрәсәне карасаң, анда иң беренче ул дини белем. Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям, Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә безгә ассызыклый. Кешеләр арасында Аллаһ каршында иң тәкъвалы, динне белүчеләр, итәгатьлеләр, шул гулама, гыйлемле кешеләр. Галимнәр генә түгел, гыйлемле кешеләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең хадисендә әйтә, Аллаһ субханаһу ва тааля кешегә җәннәтне җиңеләйтә һәм дә җәннәт юлларын җиңеләйтә, әгәр дә кеше белем юлына басса дип әйтелә. Һәм дә һичшиксез кеше үзе дә сынап карый ала. Менә аның тирәсендә җәннәт эшләре күпме микән? Җәннәткә аны этәрә торган, чакыра торган, җиңеләйтә торган шәхесләр күпме микән? Шундан күренеп тора, Аллаһ субханаһу ва тааля сине яратамы, яки синең тормышың үз агымында бара. Әйе. Хәтта Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең иң якын туганнарына һәр вакытны дуа кылган: "Я Раббым, сиңа бирсен Аллаһ Тәала динне аңлау, Куръанны аңлау, Куръанны яхшы белү" дигән. Үзенең туганы Ибн Аббаска шундый дуаны кылган бит ул. Һәм дә инде әлбәттә без хәзерге вакытта шундый бер сыналмыш каршында басып торабыз. Элеккеге вакытта шикелле мәдрәсә ул белем бирә торган учагы берәү генә булмаган. Менә элекке вакытта мәдрәсә бит ул менә татар кешесе өчен бер урын, кайсында белем алырга була. Гарәпчәсендә, татарчасында, дөньяви белемендә, дини белемендә. Хәзерге вакытта безнең шундый сыналмыш бар. Теге светский, дөньяви белемдә икенче биналарда да алырга була, уку биналарында. Һәм дә шул вакытны безнең татар халкыбызда шундый сыналмыш булып тора. Без нәрсәне салыйбыз? Һәм дә еш кына шундый бер кешедә шундый фикер яңгырый. Әгәр дә кеше белем алса, мәдрәсәдә вакытын гына югалта шикелле. Ләкин дә кешенең беренче нигезе дип әйтерлек, менә мәдрәсәдә салынса, калган тормышы аны тәртипле булачак. Булган белемен, мал-мөлкәтен, курачак гаиләсен ул дөрес Аллаһның кушканы буенча аны үтәчәк иншаллаһу тааля. Шул ук вакытта әгәр дә кеше өлкән рәвештә инде кичке мәдрәсәгә керсә, яки читтән торып мәдрәсәдә укыса, ул булган тормышын тәртипкә сала башлый. Һәм аның яңа дуслары, дини дуслары барлыкка килә башлый. Һәм дә менә кем кичке бүлекләрдә укыса, яки читтән торып бүлекләрдә укыса, ул белә андагы булган тормышның ничек кайнап торганын. Һәм дә шушы мәдрәсә анда алган белем, сыйныфта булган мөхиткә ничек алган күңелләре ятулары, ничек остазлары белән, күңел белән теге нишкә бер элемтәдә булып торулы, хәтта иләренә кайтып китсәләр дә. Һәм дә һичшиксез, әгәр дә кеше уйланса, мәдрәсәдә укырга кирәк микән дип, бу мәсьәләдә шикләнмәсен. Әгәр дә кеше әле уйланмаса, мәдрәсәдә укымадым һәм дә файдасы булмас дип уйласын, шунсын, безгә кайчан да булса Аллаһ Тәгаләгә кайтырга кирәк. Һәм дә шушы Аллаһ Тәгаләгә кайту мәсьәләсен безгә җиңеләйтә иншаллаһ. Һәм дә җәннәткә керүне җиңеләйтә мәдрәсә иншаллаһ. Һәм дә әлбәттә белемне алырга була китапны укып та. Ләкин дә аны ничек остаз аңлата. Безнең Мөхәммәди мәдрәсәсендә остазлар, алар Татарстан өлкәсендә беренчелектә булып торалар. Менә ничек алар аны Куръанны аңлаталар, ничек аны үзләре укып бирәләр. Барча дини нишкәлекләрне ачалар. Аны син китаптан үзең генә ачып укый алмаячаксың. Сынапта кызыктырдыгыз. Рәхмәт.
Рамил, Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлап сиңа артистлык эшеңдә ярдәм итәме? Тормышта бик тә ярдәм итә, Аллага шөкер. Чөнки менә хәзрәтебезнең әйткән сүзенә кушылып әйтәсем килә. Тормышта ничек яшәргә кирәк? Кайсысы хәләл, кайсысы харам, кайсысы ярый, шул ук менә гаилә коргач, балаларны тәрбияләү вакытында да бик тә ярдәм итә, Аллага шөкер. Артистлыкта әлбәттә, син артист булган вакытта менә билгеле бер кысалардан чыкмас өчен әлбәттә ярдәм итә. Син аңлыйсың, һәм менә булай инде артыгы китә. Булай артык кылансам, дин ягыннан дөрес булмас. Аллаһ Тәгалә моны кабул итмәс. Аллаһ Тәгалә моны хупламас дип, әлбәттә үзеңә инде билгеле бер чикләр куясың. Һәм дә шуны әйтәсем килә, белем алу. Менә үзем хәзер аңлыйм, менә Аллага шөкер 12 яшьтән алып, менә русча әйткәндә менә бу переходный возраст вакытында шул вакытта дингә кереп китүнең плюсларын бик күп күрәм, чөнки минем яшьтәшләрем кызганычка каршы шул вакытта теге урам юлыннан, башка юлдан китеп, дөрес юлдан китмичә, хәзер аларның тормышлары төрлечә, әлбәттә, теге уңаякта түгел. Мин менә Аллаһның кыдраты белән шулай дин юлына кереп китүнең нәтиҗәсен күрәм. Балачактан ук менә шул 12 яшь әле ул балачак түгел, әлбәттә. Ул теге урта яшьләр. Мин хәзер менә балаларны тәрбия вакытта аңлыйм. Балачактан ук кирәк булган. Менә мин хәзер үземнең балаларыма әйтәм, мин сезнең кебек чакта булган булсам, әтиәне мине өйрәткән булса, мин башкача булган булыр идем. Менә мин аларга күз алдап карап торам. Дөрестән дә алар инде аларның бу дөнья карашлары гомумән башка. Алар инде динне балачактан ук өйрәнгәч, Аллаһ Тәгаләне балачактан таныгач, алар инде үзләренең киләчәк тормышын, мәсәлән, минем улым, син кем буласың дигәч, ул иң беренче чакта хәзрәт ди. Мин аңа син хәзрәт бул дип өйрәткәнем юк беркайчанда. Менә без укыган вакытта безгә хәзрәтләр әйтә иде, менә сез 100 шәкерттән берегез булса да хәзрәт булса, безгә җитә дип, Аллага шөкер дип әйтәләр иде. Минем фикеремчә, хәзер ул җитми. Бер генә хәзрәт әз. Хәзер шул хәтле адәм баласы күп, шул хәтле безнең теге халыкны күтәрергә кирәк, дин юлына. Минемчә, 100 шәкерттән иң кимендә 10 шәкерт булса да хәзрәт булса, минем уйлавымча, ул инде нәтиҗәсе әйбәт булыр. Тәрбияче имам хатип, кеше хаҗ гомре сәфәре җитәкчесе булу хәзрәт, аларның кайсысындыр кадерлерәк һөнәр дип әйтә аласызмы? Әллә соң инде кайсысындадыр рәхәтрәк, кайсысындадыр күп көч кирәк, кайсысыдыр кирәк дип эшләнеләме аларның? Рәхим итеп җавап биреп әйтмәсезме? Нигез имам хатип эше инде. Һичшиксез. Шулайдыр инде. Менә кем итеп мин үземне күрәм, ул имам хатип. Мәчет, минбар, мәхәллә. Анда еш кына күренмәсәм дә, ярдәмчеләр менә Аллаһ рәхмәте яусын. Күбрәк алар 5 вакыт намазын үткәрәләр. Барыбер нигез ул имам хатиплык, ул мәчет. Мәдрәсә ул үз-үземнең теге үсеше, канның сыйык булуына, тормыш кайнап торуына бер сәбәп булып тора. Остазлар белән аралашуына, кызыклы шәхесләр белән очрашуына, шушы бала-чагалар белән, яшүсмерләр белән аралашу ул мине теге рухи яктан исән тота. Хаҗ гомре ул рухның бер яңаруы. Кайчан син булган тормышыңдан аерыласың, гомрәсендә 12 көн, хаҗда ул 21-22 көн, син сәфәрдә. Һәм дә сәфәр ул безнең Пәйгамбәр саллаллаһу бер сөннәте. Һәм дә хаҗ гомрә сәфәре ул шундый, кайсында кеше күңел белән яңарып ала. Бер яктан фикереңдә, Аллаһ каршында да. Шул ук вакытта яңа хисләр бирелә. Ләкин дә авылгы булмасаң имам хатип, һәм дә мәдрәсәдә тәрбиячесе яки остаз булмасаң, фақат гомрәдә һәм дә хаҗның җитәкчесе булып булмаячак. Булмаячак шушы белем, булмаячак шушы кешеләр аралашу. Аларга кешелеклек белән сөйләшү алар белән, аларның сорауларына җавап табу мәсьәләсе булмаячак ул. Шуңар да алар бөтенесе бер-берсен тулыландыра. Ләкин дә чыганак иң беренче ул мәчет. Мәдрәсәдән дә менә шәкертләрне без җибәрәбез тәҗрибә алырга. Җибәрәбез кая? Мәчеткә. Мәчеткә ул муәззин яки намазны үткәрүче,
җимгаларны, вәгазьләрне алып баручы, җайлап, шуның белән ул үсеп китә. Әлбәттә, һәрбер кеше мәдрәсәне бетергәч, ул имам хатиб булмый. Ләкин дә минемчә, ул үзенчә мусульманлыкны, мәчетне, мәдрәсәне үз эчендә алып бара. Рамил Мөхәммәдия мәдрәсәсенә укырга керү сиңа нәрсәгә соң инде дип сораучылар булдымы? Андый сорауга син ничек җавап кайтара идең әгәр дә булса? Бала чакта 12 яшьтә мәчеткә барганда ник син мәчеткә барасың диючеләр булды. Ул вакытта бала чакта. Әмма дә ләкин хәзер менә шул ук хәтта туганнар арасында да әйтүчләр булды. Сиңа ник кирәк инде ул теге ул вакытта бит әле 2002 еллар, ул вакытта дин әле безнең бик зәгыйф иде. Казан җирлегендә, Тасан җирлегендә хәзер инде ул туганнар үзләре дә рәхмәт укыйлар, үзләре дә сакланалар, үзләре дә ярдәм сорап киләләр, үзләре киңәш сорап киләләр. Минемчә, Аллага шөкер, менә бу тормышымда мин ниндидер уңышларга ирешкәнмен икән. Ул менә бары тик менә бу ислам тәрбиясе, дин тәрбиясе аркасында дисәң була. Хәзрәтләребезнең, имамнарыбызның менә шундый биргән үгет-насихатлары нәтиҗәсендә, Аллага шөкер, шул дөрес юлдан барга тырышам. Хәзрәт, мәдрәсәгә укырга килеп кенә керүче белән инде укып чыгып китүче арасында аерма зурмы? Чынлап та укып чыгып китүчеләрнең йөзләре нурланамы? Бу аерманы сизәсезме? Төрлечә була. Төрлечә була. Була, менә беренче сыйныфка кергән шәкертләр, еш кына аларның йөзләре бик тә нурлы була. Чөнки алар мәдрәсәдән өмет итеп керәләр, якты өметләр. Ләкин дә мәдрәсәнең алган ачы белемнәре кайракны аларны сүлпәнләндерә. Мәдрәсәдә бит яшәргә кирәк. Аның булган кыен белемен алырга кирәк. Устазның кушканын эшләргә кирәк. Әле өстәмә мәдрәсә тирәсендә дә хезмәтләр күрсәтергә кирәк. Әлбәттә, ул шәкертнең өстенә бер авырлык сала. Менә кешеләр менә хаҗдан кайткач та карасап торасың, йөзләре нурлана, ләкин дә күбрәк алар теге ширләбрәк кайталар, авырып та кайталар. Менә шәкертләр дә ел ахырында бер ара алалар. Ләкин дә нәрсәдән? Белем алудан. Белем алу. Көне-төне Кур'ан укып, гарәпчә китапларны, ул теге тәрҗемә мәсьәләсендә ул барбыр кешенең йөзенә бер авырлык салган шикелле булып тора. Шул ук вакытта шәкертләр теге өлкәнрәк курска карап барган вакытта алар дингә практик яктан карап башлыйлар. Алар шамалыйлар. Нәрсә ул фарыз, нәрсә ул сөннәт, нәрсә ул ярый, ярамый. Бу якта әзрәк теге хәйлә кырырга да була икәнен дә белергә мөмкиннәр. 5нче курсларда алар гомумән дип әйтерлек дингә ияләнгән хәлдә булып торалар. Аларга дин чынлыкта ул бер тормыш рәвешендә булып тора. Шуңарда менә минем күзәтү буенча мин эшләгәнем Әлмәт мәдрәсәсендә, аннан соң Мәрҗани мәдрәсәсендә, хәзерге вакытта Мөхәммәдия мәдрәсәсендә 1нче курска килгән шәкертләрдә аларда теге нур күбрәк. Нур күбрәк. Ләкин дә менә шушы шәкертләр 3 курсны тәмамлагач, аның бер буыны яки 5 курсны тәмамлап югары белем алгач, дини өлкәдә эшли башлагач, яки менә мәдрәсәдә укыган вакытта дини өлкәдә өстәмә эшләсәләр, муәззин булып яки бер мәчеттә имамлык эшен алып барса, менә аларның йөзләре аермалы, нурлы булып тора. Фәкать мәдрәсәдә генә утырса ул караңгылана, ул тутыга башлый. Чөнки анда алган белем ул җиңел белем түгел ул. Ул көне-төне тәрҗемә, Кур'ан уку мәсьәләсендә, фикер мәсьәләсендә, эшләрне әзерләү мәсьәләсендә. Шуңарда әгәр дә шәкерт читтән әле тагын да үзен динен халыкка җиткезсә, халык белән элемтәдә булса, дәресләр бирсә, укыган вакытта, муәззинлек эшен алып барса, яки гомумән мәдрәсәне укып бетергәч, ул динигә теге бәйле эшләрдә, дини өлкәсендә эшләсә, менә аларның йөзләре дә нур күренә. Алар аерылып торалар. Менә бу кеше мәдрәсәне бетерде. Аның чисталыгы буенча, аның сөйләшү тәртибе буенча, аның кием ягындан, киенү ягындан булсын микән. Менә анда аларның йөзендә нур күренә. Нур күренә, әлхәмдүлилләh. Без инде акырын гына шушындый матур күркәм ноктада тапшыруыбызны чираттагы тагын да кызыклырак нәтиҗә өлешенә күчигәле.
Нәтиҗәле эшен башлап җибәрәбез. Нәтиҗәле эшендә хөрмәтле фикердәшләр бер-берсенә аларның фикердәшләренең тармакларына бәйле бер сорау бирергә тиеш. Хөрмәтле Рамил, дингә бәйле нинди борчы бергән соравың бар? Рәхим ит, хәзрәтебез янәшәңдә. Менә хәзер шундый сорау иде. Ничегрәк ата-аналарга аңлатырга үз балаларын дингә тартырга, мәдрәсәгә китергә дип. Чөнки күп кенә хәтта дини кешеләр үзләре намаз укыйлар, үзләре мәчеткә йөриләр, әмма ләкин балаларын башка уку йортларына җибәрәләр, мәдрәсәләргә, мәчетләргә илтергә тырышмыйлар. Ишектер второсортный кебек күрәләр менә кызганча каршы мәдрәсәләрне. Менә ничегрәк аңлатырга, менә миңа мәсәлән аңлатырга, минем теге яшьтәшләремә, туганнарга, дусларга аңлатырга, без үз балаларыбызны һичшиксез мәдрәсәгә бирсен өчен. Әлбәттә, һәрбер ата-ана үзенең баласын мәдрәсәгә бирмәячәк. Шунысы бар. Мәдрәсәнең кабул итүенә мөмкинлекләре дә шикләнгән. Икенчедән, әти-әниләр барыбер үзенең баласының киләчәктә бер һөнәр белән бәйре рәвешен күрәләр. Һәм дә нәрсә без әйтсәк тә, кеше үзенең баласын мәдрәсәгә биргән вакытта аны киләчәктә дини эш белән бәйли дип әйтерлек. Бик бар шуның арасында шул кешеләр кайсы тәрбиягә бәйләүчеләр. Ләкин дә вакытны зая үткәрмичә, барыбер инде без аны бит инде мулла эшләмәячәкбез, барсын ул колледжга, институтка дип әйтәләр. Шул яктан хәзерге вакытта мәдрәсәләрдә бар мөмкинлек кичке рәвештә шушы колледжларда уку. Фақат инде әти-әнидән тора аңлату үзенең баласына диннең шушы белем алуның кирәклеген дип әйтерлек. Ата-ана күрәме үзенең баласын дини рәвештә икәнен, дини өлкәдә тәрбияләнүен күрәме, юкмы, яки ул канәгатьләнәме үзенең баласының намазда булуы, уразалы булуымен. Фақат шуның белән генә. Шул ук вакытта, әгәр дә безнең фикеребезне ишетәселәр килсә, тамашачылар, кирәк микән бер безгә мәдрәсә? Әгәр дә баланың бар икән теләге мәдрәсәгә барырга, әни менә укыр идем, әти укыр идем дигән вакытта, юк кызым, юк улым бар, менә фәлән колледжга, фәлән институтка, кеше бул, белем ал, анда нәрсә син өйрәнәсең дигән аңар каршы чыгу булмасын диде иншаллаһу тааля. Еш кына бит була, кайчан бала үзе дингә тартыла, ул Куръанны өйрәнә, дини кешеләргә күңеле белән якын була, мәчетенә барырга тырыша, мәдрәсәсенә барырга тырыша, конкурсларда яхшы гына урыннарны яулап ала. Аннан соң ата-ананы барып җибәрә. Менә шушы вакытта ул фаҗига. Бар бит балалар кайсылары ул гомумән үзе теге эшчән бала була. Аңар теге намазын укый да, ул шуңар җитә шикелле. Ләкин дә бала бар шул кайсы күңел белән тартыла. Менә шул вакытны ата-ана баласына ярдәм итәргә тиеш. Бар шундый кызганычка теге бездән теге булган очраклар шундый, кайчан бала тели барырга мәдрәсәгә. Ләкин дә ата-ана аны икенче якка барып җибәрә дә, гомумән бала аннан соң диндән дә китә. Андый да вакытлар була. Чөнки бала чага ул мәҗбүр ата-анасына буйсынырга. Ләкин дә күңеле барыбер омтылып кала. Омтылып кала мәдрәсәгә. Шушы мәсьәләгә ата-аналар игътибар итсеннәр иде. Бала кая барырга тели? Аның осталыгына карата. Әгәр дә аны сөйләм сәләте булса, білім алу сәләте булса, дингә якынлыгы булса, мәчеткә, мәдрәсәгә ул дини кешеләргә якын булса, күңеле белән әлбәттә аны мәдрәсәгә юнәлтергә кирәк. Ул анда үзенең тормышын күрәчәк иншалла. Рәхмәт хәзрәт, җаваптан канәгатьме Рамил? Бик кызык фикер. Дөрес фикер дип саныйм үземдә. Ата-ананың җаваплылыгы да сизелергә тиеш, шулай аңладык. Хөрмәтле хәзрәтебез, янәшәгездә Мөхәммәдия мәдрәсәсен тамамлаган популяр җырчы артист Рамил Хәйретдинов утыра. Музыка җыр сәнгатенә бәйле бик күп сораулар бирдегез. Бәлки бүген үзегез кызыксындырган сорауны сорарсыз Рамилдән. Рәхим итегез. Әлбәттә, мәдрәсә сезгә зур тәрбия биргән, Аллаһка шөкер, остазларыгыз һәм дә менә безнең Мөхәммәдия мәдрәсәбезнең
бинасы гына түгел, аның устазларындан ул мәшһүр булып тора. Аларга карата бер жылы истәлекләрегез бармы? Ничек алар белән, күңел белән бәлки сездә ничектер бер бәйлек бар микән? Кызык сорау. Бөтен хәзрәтләр дә истә, барысына да бик зур рәхмәт. Аеруча, әлбәттә инде иң кызыклы, иң күңелле, иң теге дәресләрдә иң тәэсирле булган ике хәзрәт инде, әлбәттә ул Зөлфат хәзрәт белән Рамил хәзрәт. Алар иң шундый теге менә артистлык дигәндә, дөрестән дә аларның дәресләренә керү бер спектакль караган кебек иде. Менә алар шулкадәрле кызык, шулкадәрле менә динне кеше бит инде уйлый, менә хәзер мин белем алам. Кая вакыт, кая бер хәзрәтләр, кая бер дин әһелләре шундый бик тә мөһим әйберләрне авыр сөйлиләр. Авыр сөйлиләр, аны син кабул итә алмыйсың, утырасың, кайчан бетәр икән бу дәрес дип. Аларның дәресләренә син спектакльгә кергән кебек керәсең. Шул хәтле кызык итеп, менә шәйнәп бирәләр инде, шундый аңлаталар инде. Кызыклы сүзләр белән шаярып, анда мәсәлән, булсагыз дигән сүзне булсагыз дип әйтәләр. Мәсәлән, шундый төрле әйберләр, кызыклы алымнар белән. Минемчә, менә бөтен хәзрәтләр дә шундый кызык алымнар белән халыкны җәлеп итсәләр, минемчә бик күп кеше дингә агылыр иде. Менә Була шундый хәзрәтләр, менә радиодан да, Аллаһка шөкер, сезнең дә вәгазьләрне бик яратып тыңлыйбыз. Менә ул бит тыңлаганда үзенчә бер ләззәт аласың. Менә карыйсың, менә Исмәгыйль хәзрәтнең шундый бик тә четерекле булган мәсьәлә турында, шундый кызыклы итеп, халыкка якын итеп аңлатуы, ул бик тә нәтиҗәле. Аты менә алай ярамый, маса хәләл, маса харам гына түгел. Хәзер барыбер халыкка аңлатырга кирәк. Бу хәләл, бу харам, әмма дә ләкин менә мондый альтернативасы бар. Менә халыкка шундый кызыклы итеп аңлатсак, минемчә бик җиңел булыр иде. Менә Рамил хәзрәт белән Зөлфат хәзрәтнең әйткәнемчә, алар шундый килеп утыралар иде, шундый кызыклы итеп, бөтен кеше аларның дәресләрендә 100% кеше килә иде. Бер кашында ул дәресләрне калдырмыйлар иде. Җаваптан канәгатьме хәзрәт? Канәгать. Димәк, менә тулы спектакльләр узган Мөхәммәдия Аллаһка мәдрәсәсендә. шөкер. Бәлки шунда сез бит әйттегез, ничек син диннән күчтең эстрадага? Бәлки менә ул хәзрәттән спектакльләрнең тәэсире булгандыр. Аллаһ хәерле булсын. Рәхмәт хәзрәт, рәхмәт Рамил, бүгенге тапшыруга вакыт табып килгәнегез өчен. Матур фикерләр яңгырады, нәтиҗәсе булсын иде бүгенге тапшыруларның, Алла бирсә, амин. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә дә бүгенге фикер тапшыру чыгарылышын тыңлаганыгыз өчен улы рәхмәтебезне белдерәбез һәм кабаттан бүгенге тапшыруда кемнәр катнашканын исегезгә төшереп узам. Дөнья фикерен тәкъдим итте Мөхәммәдия мәдрәсәсен тамамлаган популяр җырчы Рамил Хәйретдинов. Барчагызга да исәнлек, саулык телим, иман байлыгы телим. Балаларыбызны да, анакларыбызны да милли һәм дини рухта тәрбияләп, шын мөселманнар, шын татарлар булып яшик. Дини фикерне тәкъдим итте. Тапшыруыбызның даими дини эксперты, мәркәзебезнең Рөстәм мәчете имам хатибы, Мөхәммәдия мәдрәсәсе тәрбиячесе Исмәгыйль хәзрәт Биккинин. Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән үзенең хәдисләрендә, Аллаһ Субханаһу ва Тәала җәннәткә юлларны җиңләйтә белем алучыларга. Дини белемне алагыз мәдрәсәләрдә, мәчетләрдә, остазлардан. Рәхим итегез. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Сау булыгыз.